Corinthians किंतु आम्भेमाने समस्ते अनाच्छादित मुखरे दर्पण रे देखिबा परी प्रभुଙ୍କର गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थारू अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांकर सेही मूर्ति रे परिवर्तित हेउअछु जेणु प्रभु जे कि आत्मा ताहांकठरू ए सब हेउअछि। आमेन। हालेलुया। आमे देखुछु कि दर्पण रे देखिबा परी प्रभुଙ୍କର गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थारू अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांक प्रतिमूर्ति रे परिवर्तित हेउअछु। हालेलुया। प्रिय माने हमने देखुछु कि गोटे विषय को देखिबा पे कुआ होछि ताहांक गौरव को जेतबेल को हमने देखुछु ताहांक परी हमने परिवर्तित हेउछु। गोटे जिनिस को देखी गोटे विषय को देखी सही परी परिवर्तित हेबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मो प्रिय माने यीशु को परी हमने दिनो को दिन हेबा को पड़िबो आ बढ़िबा को पड़िबो। यीशु जेमिति आमे भी सेमिति कहा को देखिबा यीशु को देखिबा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को परी हेबा अर्थ दिनो को दिन तांकर चरित्र रे तांक गुण रे हमने पूर्ण है हमने बढ़ी उठू। Praise the Lord. Christian life is not just about believing in Christ. ख्रीष्टीय जीवन केवल यीशु ठारे विश्वास करिबा ही जीवन नुहे मात्र it should be becoming like Christ. हमें ख्रीष्टन को परी हेबा ख्रीष्टन को परी बढ़िबा। ख्रीष्टन को परी बढ़िबा अर्थ कौन? तार अर्थ होउची ताहांकर नेचर रे कैरेक्टर रे एवं लाइफस्टाइल। प्रेज द लॉर्ड। ताहांकर नेचर ताहांकर चरित्र बा कैरेक्टर नेचर रे हमने दिनो को दिन बढ़िबा आवश्यकता रही अछि। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभात समय हम निजको गोटे प्रश्न पचारिबा कि प्रभु कौन मो दिनो को दिन तुम परी तुम्हारी रूप रे तुम्हारी गुण रे तुम्हारी स्वभाव रे पढ़ुछि कि लोक माने मते कौन भाव रे देखुछंती? Who am I? मो किए अटे? मो कौन तुम चरित्र रे गढ़ी उठीछि कि? प्रिय माने God's desire for you today and forevermore that we should be like him. ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ସେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରେ ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା, ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ପରି କାମ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। Becoming like Christ is not an overnight process. एरा गोटे रातिर प्रोसेस नुहे। आज मो बाइबल पढ़ली, आज मो अभिषेक हेली, आज मते प्रभु दास प्रार्थना करदेले, आज मो बहुत खुशी होटे, मो एमिति होटे, मो सेमति होटे, मो तांग परे हे गली गोटे रातिर ही न थाए। इट विल टेक अ प्रोसेस। तार गोटे प्रोसेस अछि, तार गोटे डेली रूटीन अछि, कार्य अछि जाको हमन को करबा को पड़िबो। इट इज अ डेली वर्क and continuous transformation. प्रत्येक दिन रो कार्य एवं निरंतर परिवर्तन रो कार्य। Praise the Lord. Hallelujah. तबे निरंतर हमन को कोन हेबा को पड़िबो? बदलुथिबा को हबो, परिवर्तित हेबा को पड़िबो, बाइबल पढ़िबा को पड़िबो, प्रार्थना करबा को पड़िबो, तांको परि आचरण करबा को पड़िबो एवं तांको आचरण रे अनेक विषय रही अछि जाके हमने आगु को देखिबा। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु
ଆଉ ଆମମାନେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, transformation is a daily process. Transformation is a daily process. ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ହଉଛି ସବୁଦିନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ରହୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ନଉଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ନଉଛୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଉଛୁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେବି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳକୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରହିଛି, ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଆଉ କ୍ଷୀର ପରେ ପରେ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ବହୁତ ଲାଇଟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କି ଭାତ ଡାଲି କି କଣ ଯାହା ଛତୁଆ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଖାଦ୍ୟରେ ଆଡ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶିଶୁଟି ବଢି ଉଠୁଛି। ଠିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମାନେ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯୋଉ ବିଷୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲେ ତାର ମାନେ ଶରୀର ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ତାର ମାଂସପେଶୀ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ତାର ହାଡ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ସେ ସତେଜ ହେବ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ପିଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏସ୍ ଏ ଡେଲି ପ୍ରୋସେସ, ଦିନକୁ ଦିନ। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନେ ଦର୍ପଣରେ କଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁ, ଇଟ୍ସ ମେନି ଟାଇମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ନିରନ୍ତର ଦେଖୁ 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 ଦେଖୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲି, ସେମିତି ନାଇଁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ପଢିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, କେଇ ଜଣ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୁକ 9:23, ଲୁକ 9:23, କେଇ ଜଣ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଆମେନ୍। ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ, ଯଦି କେହି ଯେବେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବା, ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଯୀଶୁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି। ଏଇ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଏହା ଏକ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ। ନଟ୍ ଅ ବିଲିଭର, ବିକମ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଡିସାଇପଲ। ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର, ହଁ there is a God, Jesus, I believe, that's it। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ହଁ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ।
ହଁ ଏମିତି ବା ମୋ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ମୋ ଜୀବନ ନା, ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବା। Praise the Lord। ଯେବେ କେହି ଯେବେ ମୋହର ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କି ପଥ ଭାଇ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। କି ପଥ? ଟିକେ କଷ୍ଟକର ପଥ, ଜଗତର ପଥ ପରି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ। ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେଇ ପଥ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, he should deny himself। ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଜ୍ ଏ ଡେଲି ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ ଯଦି କହୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି, ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହ୍ୟାପନ୍ସ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ, ଡେ ବାଇ ଡେ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି କେତେବେଳକୁ ହେଇଥାଏ? ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ, ଦିନ ପରେ ଦିନ। It will take a time, hallelujah। ଏଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। Just as a child grow gradually, believers grow spiritually, hallelujah। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଥାଏ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। God is more interested in your progress than your performance। Praise the Lord, hallelujah। perfection, praise the Lord। ଆମେ perfection profession ରେ ବଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କୋଉଠି? ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାଟା କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର ଚେକ୍ କରୁଛି ପିଲା କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, କଣ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଡାଟା ରହିଛି, କେମିତି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ଦେଖୁଥାଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢିବାକୁ ହେବ। ଇଟ୍ସ ଅ ଡେଲି ପ୍ରୋସେସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏହା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିରନ୍ତର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା ହିଁ ଶିଖିବା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା ହିଁ ଶିଖିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? କାହା ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କାହା ପ୍ରତି ଅଛି? ଆମମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଗଲୁ, ଆମର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ 2 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 3:18 ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଶ୍ରିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନୌକା ଢେଉରେ ଟଳମଳ ହେଇକରି ଟିକେ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ, ଆଉ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ଯୋଉ ଯୀଶୁ ପର୍ବତକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଟିକେ ବି ସମୟ କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଉପରେ କଣ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି, କଣ ଏ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସମ୍ଭବ,
ବୋଲି ଯୀଶୁ ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପର୍ବତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଭୂମିରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ଜଳରେ ଚାଲିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଓ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏ ତ ଭୂତ। ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସକୁ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିପାରେ? ସେ ତ ଜଳରେ ବୁଡିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବା ଲୋକ କିଏ? ଏ ତ ଭୂତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିତର ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମେ, ତାହେଲେ ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆସ। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଏ ତ ମୁଁ। Praise the Lord, ଏ ତ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। Praise the Lord, Hallelujah। ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ, କଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମେ, ତାହେଲେ ମତେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ନା ପିତର, କେବଳ ମୁଁ ଚାଲିପାରେ ପିତର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ବି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ମାନେ କରିବ, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୃତ ମାନେ ଉଠିବେ। ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲେ, ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାଇରେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କପଡା ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଆହୁରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ହେବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପିତର ସେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ଯୀଶୁ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ଚାଲିପାରିବି, ମୁଁ ହିଁ କରିପାରିବି, ତୁମେ କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ 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 ଆଜି ମୁଁ କହିବା ସେବକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମୁଁ କହନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୋ ୱର୍କର ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ସେମାନେ ବଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଢାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନେତା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ବଢେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ନେତା, ଏ ପ୍ରକାର ନେତା, ସେ ବରଗଛ ପରି ନେତା। ମୁଁ ପ୍ରସାରି ଯିବି, ମୁଁ ହିଁ ବଢିବି, ମୁଁ ହିଁ ବୋଲିକିରି କହିଥାଏ। ବରଗଛ ଆଉ ତା ଏରିଆରେ କାହାକୁ ଉଠିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନେତା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ପରି, ସେ ତ ବଢେ, ତା ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଏ। Hallelujah। A good leader will grow and will make the disciple also grow. Praise the Lord। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଆର୍ ଷ୍ଟାନଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ ୟୁଥ ମିଶନ କୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବଢେଇଲେ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ କହିଲେ ନା, ମୋର ଏଇ ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ
ତମେ ମାନେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଢାଅ। lot of money, lot of project, lot of church, lot of means like progress and all. Hallelujah. ସେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ, ମାନେ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମୋର ସଂସ୍ଥା, I am the boss of this, I am the boss of that, ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ବାହାର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବି, ତମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ରୁହ ସେ ନୌକାରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆ ଗୁଡ୍ ଲିଡର, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନେତା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟେକିଥାଏ। ଚାଲ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତରକୁ ଆସ। ପିତର ସେ ଗଲେ, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ, ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ ଚାଲି ପାରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପଳେଇଲା ଝଡ ତୋଫାନ ଆଡେ, ସେ ପାଣିରେ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦିନକୁ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଫୋକସ୍, what you focus on shape your life. ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଯାହା ଫୋକସ୍ କରିବ ତୁମ ଜୀବନ ସେମିତି ଗଠିତ ହେବ। ତୁମେ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରିବ, ତୁମେ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ତୁମ ଜୀବନ ସେମିତି ଗଠିତ ହବ। ଯଦି ତୁମେ ଭୟକୁ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯଦି ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଦେଖିବ, ମତେ ଡକ୍ଟର କହିଛି ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିବ ପରା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ପରା। Do you understand? ପରା। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ କହିଦେବେ ଭାଇ ତୁମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ପରା, ଆଉ ସେ ପରା କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପରା 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 ପରା, ତମେ ଚୁପ ରୁହ। ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ? ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ? ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ପରା କହିଲେ ପରା, ଏମିତି ହେଇଥାଇ ପରା। ଆମେ ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ବାଃ, ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦାସ ଠିକ ହେଇଯିବ। କି ବିଶ୍ୱାସ! ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଗୌରବ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାରା ଇସ୍ରାଏଲରେ ମୁଁ ଆ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପଦ, ମାତ୍ର ଆମେ ପରାରେ ଘାବରା ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଇଥିବ ପରାରେ ଆମମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। କଣ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି? What are you looking today? ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? କୁଆଡେ ଦେଖୁଛ? କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? We are called to see and focus Jesus Christ only. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ। How do I focus Jesus? ମୁଁ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଫୋକସ୍ କରିବି? ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। How? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବି? ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବି। Through the word of God, through the prayer which has a power. जो प्रार्थनाରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ସୁଜାନା ୱେସ୍ଲି। ସୁଜାନା ୱେସ୍ଲିଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ବାହାର ଦେଶକୁ, ବାହାର ଜାଗାକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। 0% ବି ସୁଜାନା ୱେସ୍ଲିକୁ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ କି ହାତ ବଟଉ ନଥିଲେ। ତୁ ତୋର ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ
ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଜାନା ୱେସ୍ଲି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ମାର 19ଟା ପିଲା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 19ଟା ପିଲାରୁ 9ଟା ପିଲା ମରିଗଲେ। 10ଟା ପିଲା ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ, 10ଟା ପିଲାକୁ ଏ ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମା କେମିତି? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ 10ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ 10ଟା ପିଲା ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ। ଆଉ ସେଇ 10ଟା ପିଲାକୁ ଏମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଲଞ୍ଚ ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅପରାହ୍ନ ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଇଭିନିଂ ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଡିନର ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା 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 ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କିଚେନ ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଆପ୍ରନ୍ କୁ, ଆପ୍ରନ୍ ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଆପ୍ରନ୍ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବେ, ସେଇ ଆପ୍ରନ୍ କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ମାରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି କିଚେନ ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚାର ଦିନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ବାହାରୁ, ଆଉ ଶୁଣି ବାପରେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଚାର ମୋ ଲାଇଫ ରେ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ମତେ ମୋ ଲାଇଫ ରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛି, ସେ ଯାଇ ତାର ପରିବାରକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। କିଚେନ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ସେମାନେ ସୁଜାନା ୱେସ୍ଲିର ଆଉ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ଆଉ 50 ଲୋକକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ଆଉ 100 ଲୋକକୁ, 100ରୁ 200, 200ରୁ 400 ଏମିତି ଲୋକ ତାର କିଚେନ ବାହାରେ ଜମା ହେଇଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ? ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। 3 ଥର ଘର ପୋଡିଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଘର କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଘର ପୋଡିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିବା ଇଏରେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଘର ପୋଡିଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଛାଡ ପତ୍ର ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ 10ଟି ପିଲାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସେ କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପୁଅ ସାରା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସ ୱେସ୍ଲି, ଏ 2 ଜଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ 1700 ମସିହାର କଥା କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବେଦାରି ଆସିଲା କା ପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ମା, ଯୋଉ ମା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମା ଯୋଉ ମା କି ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମା ଯୋଉ ମା କି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋକସ କରୁଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଉ ଡୁ ୟୁ beholding Christ today? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ସେମାନେ ଆରାଧନା ବି କରୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। The more time you spend with Jesus, the more you become like him. Hallelujah. ଆପଣ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ହାଲେଲୁୟା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଆଉ the role of the Holy Spirit in spiritual growth, ଆତ୍ମିକ ବଢତି ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ଫଳର 9ଟି ଗୁଣ ଦେବେ। ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 22 ଆଉ 23। ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 22 ଆଉ 23 ଆମେ ପଢିବା। ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 22 23 ପଢୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ହଁ ପଢ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ।
ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ଗୋଟେ ଫଳରେ 9ଟି ଗୁଣ। Praise the Lord। ଏଇଟା ଫଳ ଗୁଡିକ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ବି ପଢନ୍ତୁ, ଦ ଫ୍ରୁଟ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡିକ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। ଓ ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ? ପ୍ରେମ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ବା ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୀମିତ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ମୁସଲିମ ହେଇଥାଉ, ଶିଖ ହେଇଥାଉ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନିସ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ଗରିବ ହେଇଥାଉ, ଧନୀ ହେଇଥାଉ, କଳା ହେଇଥାଉ, ଗୋରା ହେଇଥାଉ, ତେଲୁଗୁ ହେଇଥାଉ, ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଇଥାଉ, ମରାଠୀ ହେଇଥାଉ, କି ଓଡିଆ ହେଇଥାଉ, କି କାନାଡିଆନ ହେଇଥାଉ, କି ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ମୋର ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। এই ପ୍ରେମ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପୁଅ ଝିଅର ପ୍ରେମ, କି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଜଗତ ଜଗତ ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସାରା ଜଗତ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବାଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଲୋକ এই জগତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। My love is for everybody as the Jesus' love is for everybody। क्या खुदा है, क्या प्यार, क्या मोहब्बत है। वही मोहब्बत और वही गुण और वही चरित्र मेरे जीवन में दिखाई देना है। ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଏଇଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳର ଗୋଟେ ଗୁଣ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ବହୁତ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ସବୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପର ଉପକାରିତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପର ଉପକାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ପର ଉପକାର କରୁଛି କି ନାହିଁ? ପର ଉପକାର ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବି। I will help many people, I will help। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସାମରେ ଯେତେବେଳକୁ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଖାଲି ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ, ଆସାମୀ ଲୋକମାନେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ, ଇଭେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପୁଲ, ଇଭେନ୍ ମୁସଲିମ ପିପୁଲ, ସେମାନେ ଗଲେ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପର ଉପକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ପରି, ତାଙ୍କ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆହୁରି ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଭଦ୍ରତା, we should respect। ये किए जे ମୁଁ ଆଗରୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବି, ଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ଠିକ ନାହିଁ, ଆକୁ ମୁଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କେମିତି ଦେବି? ଆକୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବି? ଏ ତ ପାପୀଟା, ଏ ତ ପାପିଷ୍ଟାଟା। ଲୋକ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଏ ଯେ ପାପିଷ୍ଟାଟା, ଯଦି ଏ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ଭାବବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତା।
ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଛି ଛି ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଆମେ କଣ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇପାରିବା? ଆଜି ଏ ଛି ଛି ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆମେ କିଏ କି ହୋ ଆମେ ଛି ଛି କହିବୁ? ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ବାଛିଲେ, ଅନେସ୍ପତକୁ ଛାଡି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପଛରେ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। କିଏ ମାନେ ଛି ଛି କହିବା ପାଇଁ? ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହନନୀୟ ଆସି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ହନନୀୟକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହନନୀୟ ଯାଅ, ପାଉଲ ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ବୋଲିକିରି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ହନନୀୟ, ପ୍ରଭୁ ସେ କିଏ କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ଯେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ିତ କଲେ, ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ମାରିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦମେଶକକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଅଛୁ। ଯାଅ ହନନୀୟ, କାରଣ ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ସେ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତା ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ପାଉଲ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଯୋଉ ପାଉଲ ଅନେକଙ୍କର ତାଡ଼ନାର କାରଣ, ଟର୍ଚର ପର୍ସନ, ସେ ମାରି ଦଉଥିଲେ, ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଆମେ କଣ ଛି ଛି କହିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ କି? Are you saying ଛି ଛି? No, no, ନାଇଁ ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସୁନା ପରି, ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। The life, the Christian life is just like a diamond. The Christian life is just like a gold. Christian life is just like a silver. Our life is different than others' life. ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, we are different. ଆମେ different ଅଟୁ। ଶାଖାବାରି ଖନ୍ତରାବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ଲୋକ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। You and I are just like a paper, newspaper. ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିବାର ପଢୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଡୋଶୀ ପଢୁଛନ୍ତି, that what kind of person you are, ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆଉ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲେ, ଆଗରେ ବସୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଖାଲି କଥାର ପଦକୁ ହାଲେଲୁୟା, କଥାର ପଦକୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଏତେ ଆତ୍ମିକ ଭଉଣୀ ବୋଲିକିରି ତମେ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦିନେ ପାଣି ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେଇଥିବା ମହିଳା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଦେଖେଇକିରି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ପଳେଇକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଠ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ନେବି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କିଏ କିଲୋ, ଲାଇନ ରେ ଆସେ, ତତେ କଣ ଲାଇନ ଜଣା ନାହିଁ? ତତେ କଣ ଭଦ୍ରତା ଜଣା ନାହିଁ? ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜଣା ନାହିଁ? ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ, ମୋର ଇଲାକାରେ ପାଣି ଧରିବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ, ତୁ ଉଠେ, ମୁଁ ପାଣି ଧରିବି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ, ସେ ବିଜାତୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଲାଗିଗଲେ, ଚୁଟି ଧରା ଧରି ହେଇ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜାତୀୟ ଭଉଣୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମିକ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଧରି ଏମିତି ବାଡେଇବା ଉପରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସାଇକେଲ ଧରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରି ବଜଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ଜୋରସେ ଚିଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏ ତଳେ ବସି ମାନେ ପଡିଥିବା ଭଉଣୀ ଭାବିଲେ, ଏ ହାଲେଲୁୟା କଣ,
ଏ କଣ ମତେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି, ତାପରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା ତୁ, ତୋ ବାପା, ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୋ ପିଲାମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଲ, ତୁ କଣ ମତେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଛୁ ବୋଲିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢୁଛୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫେସ୍ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଭିତରେ ମାନେ ବାହାରେ ଦୂତ ଭିତରେ ଭୂତ, ଏ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏମିତି ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାହାରେ ସେମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ଜୀବନ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ଵାରା, ଯୋଉଠିକି 9ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱାସତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ଆଉ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। Hallelujah. The Holy Spirit works within us to produce Christ-like character. ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। He produce what? ସେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି, ସେ ଆମଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମାନେ ଆମର ଘୃଣାକୁ ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରାଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ନମ୍ରତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। Transformation is not by human effort alone but by the Spirit of God. ପବିତ୍ର ମାନେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହଉଛି, ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟରେ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରିନ୍ୟୁଇଂ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ନୂତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନକୁ ନୂତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି। 12 ରୋମିଓ 12 ତାର 2, Romans 12:2, ରୋମିଓ 12 ତାର 2। କମା। ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। Praise the Lord. Our thought should be aligned with God's word. ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଓକେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ ଆମେ କେମିତି ନେବା। ଆମ ଥଟ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୁଁ କହିବି, ଇମୋସନାଲ ହିଲିଂ। ଇମୋସନାଲ ହିଲିଂ, ଆମେ ହିଲିଂ କେମିତି ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ବା ଭାବନାରେ, ଥଟ୍ ରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା କେମିତି ପାଇବା। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଦବ, ଆମ ଥଟ୍ କୁ ବାଜିବ, ଆମ ଇଗୋ କୁ ଠେସ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମ ଥଟ୍ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ, ଆମେ ରାଗୁଥିବା, ଆମେ କ୍ଷମା ବି ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢିପାରିବା ନାହିଁ। ଇମୋସନାଲ ହିଲିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Our thought must be aligned with God's word. କଣ practical step? Replace negative thought with God's promise. এই ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାଢି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଲଗେଇ ଦେବାର ଅଛି। Meditate on scripture daily. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପାକୁଳି କରନ୍ତି? ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। କୋଉ କୋଉ ପଶୁ, କୋଉ କୋଉ ଆନିମାଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାକୁଳି କରନ୍ତି? କିଏ କହିବ? କୋଉ କୋଉ ପଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଗାଈ ମଇଁଷି ତ କରନ୍ତି। ଗାଈ ଆଉ ଛେଳି, ଗାଈ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାକୁଳି କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ପାକୁଳି କରିବା। କଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁ
तुम प्रहार मु सुस्थ होइछि केड़े गंभीर विषय। एडी लोक माने हजार हजार टंका खर्च करछन, लक्ष लक्ष टंका खर्च करछन्ती एई हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ी बुलछन्ती, किंतु तुमरो वाक्य रे लिखा हिछि जे तुमरो प्रहार रे कोन मु सुस्थ होइछि। ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले। देखो मु तुमको साप एवं बिच्छा पर चलिबाको अधिकार देई अछि। आकाश और पृथ्वी लोप पाइब, मात्र तांगर मुखर निर्गत कोनोसी वाक्य बिंदु सुद्धा लोप पाइब नाही। से दारिद्र हे मते धनवान करियछन्ति। आकोले मेडिटेट, हालेलुया, मेडिटेट करिबा, डेली स्क्रिप्चर को ध्यान करिबा, मेडिटेट करिबा। एवं थर्ड विषय होची स्पीक लाइफ, स्पीक लाइफ टू योरसेल्फ। निज प्रति नकारात्मक कथा कहबो ना, मु आउ केते दिन बंचिबी जे, आई देखो मो अवस्था, आउ बंचिबी केते दिन। नो, स्पीक लाइफ। प्रभु कहउछन्ते बंची थिबा जाए जीवन घोषणा करो। You prophesy yourself that I am good, I am okay, I am perfect, I am good in Christ. मु कृष्ण ठारे भल अटे, मु नूतन तेज एवं रस रे परिपूर्ण अटे। I am growing day by day। मु उत्तम रे अछि, मु कोनोसी प्रकार विपद रे नहीं, मु ठीक अछि। प्रभु मते व्यवहार करूछन्ति, प्रभु मते व्यवहार करूछन्ति। ए विषय हम माने बाय फेथ कहबार अछि। स्पीक लाइफ बाय फेथ, विश्वास रे जीवन को घोषणा करो। एवं चतुर्थ विषय बहुत इंपोर्टेंट विषय, आमन को हृदय रे आमने तिक्तता न रखी आमे अन्य मन को क्षमा देबा आवश्यकता अछि। फॉरगिव अदर्स, अन्य मन को क्षमा देबा आवश्यकता अछि। आर यू फॉरगिविंग अदर्स? हमने कोन क्षमा देइ चुके? आज प्रभात समय रे हमन चिंता करिबा, मु यीशु को परि हेबा पई हेले मते क्षमा देबाकू पड़िबो। कोन मु क्षमा देइछि कि? दाम्भिक हृदय, कटु हृदय, तिक्त हृदय, बिटर हार्ट, बिटरनेस, क्षमा न देबा हृदय। हमने जे प्रिय अपना अपराध मन को क्षमा करे छु, सेही परि हम मान कर अपराध क्षमा। तो माने जेबे अनुमान को क्षमा करिबो नाही, तमरो पाप मध्ये क्षमा हेबो नाही। दिने जने प्रभुंकर दास गोटे जगार आसथिले, आ से जगार जतल को प्रार्थना करिया पे स्टेज पाखो को बहुत विश्वासी भाई भौणी माने सब गले। आ प्रभुंकर दास प्रार्थना करूछन्ति। आ प्रार्थना करूथिबा समय रे मो प्रिय माने कोन हेछि, प्रभुंकर दास हाथ छुई प्रार्थना कर। गोटे भौणी थिले, तांको स्किप करके जाउछन्ति आ प्रार्थना करछन। आ जण माने से भौणी आउतरे आगो को जाई छिडाले, आउतरे स्किप कर। से लास्ट आड़ को जाई छिडाले, आउतरे स्किप कर देले। तापर से भौणी रागी गले, तमे जण प्रभुंकर दास नह, तमे मुखा देखा करूछ, पार्सलिटी करूछ। चित्कार कले, तमे गोटे प्रभुंकर दास नह। अन्य माने पछले कोन हला भौणी, काई एमिते होछ? मो 3 थर स्थान परिवर्तन कली, मात्र से मो उपरे हस्त रखी प्रार्थना करी नांती। मते कैंसर अछि, मात्र मो पई से प्रार्थना करू नांती। कोन ये प्रभुंकर दास कोन प्रेम रे चालुसंती? प्रभुंकर दास आसिले आ कहले, भौणी ना भौणी, मो तुम प्रति मु किछि अन्यथा करू नै। मते पवित्र आत्मा तुमको प्रार्थना करिया पे एलाउ करू नांती। मते तुमको टिके कथा हेबार अछि ना। कोन तुमे कोन का विषय रे तिक्तता रखिछो, क्षमा देई ना हो? सकल हां मु क्षमा देइनी। का को देइनो? मु मो सासु को देइनी। ताको मु मरी गले देबिनी, मु ताको क्षमा देबिनी ना, हेई परिबनी। से मोर क्षमार योग्य नुहे, मु ताको देई परिबिनी।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ମନା କଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କନା, କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଥିଲି। ତମେ ଯାଅ, ତୁମ ଶାଶୁକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାହା କର, ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମରିଯିବି, ମାତ୍ର ମୋ ଶାଶୁକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ରାଗିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ, ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ରିଡନ୍ ଥିଲେ, ପୁରା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ହିଲିଂ ହଉନାହିଁ, କେମୋଥେରାପି ବି କାମ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଲାଇଟନିଂ ବି କାମ କରୁନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଥିବା କଥା, ବାଇବଲର କଥା, ଆଉ ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଆଉ ମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ତାପରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶାଶୁ ମା ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ, ମୁଁ ଆଉ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ବୋଝର ସହିତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ମା ମତେ କ୍ଷମା କର, ମା ମତେ କ୍ଷମା କର। କଥା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶାଶୁ ମା କଣ କଲେ? କ୍ଷମା କଲେ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ତତେ କେବେ ଖରାପ ଭାବି ନାହିଁ, ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ତିକ୍ତତା ରଖି ନାହିଁ। ତୁ ହିଁ ମତେ ରାଗୁଥିଲୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କରିଦେଲୁ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛାଡେ ମା, ତୁ ଭଲ ହେଇଯା, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ର କ୍ୟାନ୍ସର ଧୀରେ 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 ଥର୍ଡ ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଫର୍ଷ୍ଟ, ଏମିତି ହେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ଉଭେଇ ଗଲା, ଛାଡିଗଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। କ୍ଷମା ଦେବାରେ ବଡ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଏହା କଲେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବରେ ବଢି ପାରିବା, ଏକ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି କଣ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି କଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଘେରି ରଖିଛି କି? ଆଜି କଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇଜ ଅ ଡେଲି ପ୍ରୋସେସ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଇନ ଦ ଲାଇଫ ଅଫ ବିଲିଭର୍ସ। ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରିନ୍ୟୁଇଂ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ ବୋଲି ରୋମିଓ 12:2 ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ନେଗେଟିଭ ବିଷୟକୁ କାଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନେଇଯିବା, ମେଡିଟେଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପାକୁଳି କରିବା, ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସ୍ପିକ୍ ଲାଇଫ ଟୁ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ସ୍ପିକ୍ ଲାଇଫ ବାଇ ଫେଥ୍ ଟୁ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ନିଜ ପ୍ରତି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଜୀବନକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ବିଷୟର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି କଣ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ରିନ୍ୟୁଡ ମାଇଣ୍ଡ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ଲାଇଫ। ଗୋଟେ ନୂତନୀକରଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। Thank you Jesus, Lord, glory, glory. Thank you Father. ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛୁ। ଗାଲାତୀୟ 2:20 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ଏମାନେ becoming like Christ require the surrender. ଆସ ମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। less of you, more of Christ। ଆମେ ଘଟିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ହେବ। ଜହନଙ୍କ ଭାଷାରେ ମତେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ଠାରେ ବଢିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, becoming like Christ is a journey of daily surrender। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସମର୍ପିତର ଯାତ୍ରା ରହିବା। ଡେଲି ଗ୍ରୋଥ, ଡେଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବାର ଅଛି। God is working in you even when you don't see it। ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ତଥାପି ସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Don't be discouraged, dear church। ଆପଣମାନେ କେବେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହଉଛି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। stay connect with Christ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ ଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତ ମହିମା ତୁମ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେତେ ବି ଡିଭାଇସ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ପରି ଦେଖାଯିବ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜହନର ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଗସ୍ପଲକୁ, ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ପଢିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିନୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଅମର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ସଲୋମନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ମଧୁସ୍ମିତା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ହୋସାନା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ରୀତା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ରଞ୍ଜିତା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଲୋକମାନେ ପଢିବେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ବାଇବଲ କେବେ ପଢିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପଢିବେ, ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ପଢିବେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ପଢିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପରି କାମ କରିବୁ, ତୁମରି ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ତୁମରି ପରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Father, thank you for calling us to be like Christ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମରି ପରି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନୂତନୀକୃତ, ମନର ନୂତନୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମକୁ ଗାଇଡ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ let our life reflect Jesus in everything we do। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏଇ ଗୁଗଲ ମିଟର ସମସ୍ତ ପରିବାର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।